Hi dears, Assalamu alaikum. How are you? How is your previous class? Please mention your comments. Always I expect your comments, but I didn't get. I get only few students' comments. Okay, now we are going to discuss about the poem If by Rudyard Kipling. Our previous class we discussed two stanzas. In this stanza, the poet tries to tell how be a man perfect. In the poem, a father tells his son how to be happy and how to be a perfect man. So many conditions have to be fulfilled if one is become a perfect man. Okay, today we are going to discuss about the remaining stanzas as well as the figure of speech, symbols and rhyming words and rhyming scheme. Okay, are you ready? Okay, If by Rudyard Kipling. Are you ready? Listen here. Third stanza. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and loss and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except will which says to them, hold on. What's the meaning? If you can make one heap of all your winnings, നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളെ കൂട്ടിവെച്ച് ആ വിജയങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളൊരു ഗെയിം കളിക്കണം ആൻഡ് റിസ്ക് ഇറ്റ് ഓൺ വൺ ടേൺ ഓഫ് പിച്ച് ആൻഡ് ടോസ്. പിച്ച് ആൻഡ് ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം നീ നിന്റെ വിജയങ്ങളെ കൂട്ടിവെച്ച് നീ കളിക്കണം. ആൻഡ് ലോസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അഗെയിൻ അറ്റ് യുവർ ബിഗിനിങ്സ്. ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് അതിൽ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നേക്കാം, എന്നാലും നീ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? തുടങ്ങണം. ആൻഡ് നെവർ ബ്രീത്ത് എ വേർഡ് അബൌട്ട് യുവർ ലോസ്. പക്ഷെ നിന്റെ തോൽവിയെ കുറിച്ച് നീ ഒരാളടുത്ത് പോലും അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ തോൽവിയെ കുറിച്ച് പറയരുത്. നീ ജയിക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ തോൽവിയെ കുറിച്ച് ആരോടും പറയരുത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫോഴ്സ് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് നെർവ് ആൻഡ് സിന്യൂ, നിന്റെ ഹാർട്ടിന് നിന്റെ നെർവ്സിനെയും, സിന്യൂ മീൻസ് നിനക്ക് ശക്തി തരുന്നത്, സംതിങ് ദാറ്റ് ഗീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ശക്തി തരുന്നത് എന്താണോ അതിനെല്ലാം ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ടു സർവ് യുവർ ടേൺ ലോങ് ആഫ്റ്റർ ദേ ആർ ഗോൺ. നിനക്ക് എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പോകണം. എങ്ങനെ? ആൻഡ് സോ ഹോൾഡ് ഓൺ വെൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ യു. നിന്നിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്ത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എക്സെപ്റ്റ് ദ വിൽ വിച്ച് സേസ് ടു ദം ഹോൾഡ് ഓൺ. നിന്റെ വിൽ, നിന്റെ ആഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണോ അത് നീ നേടിയെടുക്കണം. Okay, got it? Stanza 3. Collect all your winnings and risk them on one turn of the dice. You may lose the entire thing, but start again without telling anybody about your loss. Continue doing your work even when others have abandoned theirs. Continue to hold on even you have nothing left except your will. Okay. Let's go to next stanza. Do you get? Next. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither fools nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minutes with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you will be a man, my son. What's the meaning? If you can talk with crowds and keep your virtue. നീ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം, പക്ഷെ നിന്റെ മൂല്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. Or walk with kings, not lose the common touch. രാജാവിന്റെ കൂടെ നടന്നാലും സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെയുള്ള ടച്ച് നീ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. Or walk with kings nor lose with common touch. If neither fools nor loving friends can hurt you. നിന്റെ എനിമീസിനായാലും ശരി നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനായാലും നിന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നീ കൊടുക്കരുത്. If neither fools nor loving friends can hurt you. If all men count with you but none too much. നിന്നെ കൊണ്ട് സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, പക്ഷെ അവര് നിന്നിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള ഇട
അതിനുള്ള വഴി നീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കരുത്. If you can fill the unforgiving minutes with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ നീ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ ആയിരിക്കും yours is the earth. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലതും നിനക്കുള്ളതായിരിക്കും. And which is more, you will be a man, my son. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു പൂർണ്ണനായ മനുഷ്യനാകുകയുള്ളൂ. Got it? If you have any doubt, ask me. Listen. Stanza 4. Keep talking with the crowds, but maintain your virtue. Walk with kings, but don't lose the common touch. Neither your friends nor your enemies should be able to hurt you. All men should be able to count on your help, but nobody should expect too much from you. You should forgive people who have offended you. If you can do all the above things, the earth and everything, ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം, in its yours, എല്ലാം നിന്റേതായിരിക്കും, and you will be then be a man. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴേ നീ ഒരു പൂർണ്ണനായ മനുഷ്യനാവുകയുള്ളൂ. Okay dears, I'm going to wind up this chapter. Now, before going to wind up our class, I give you an usual work. Today's assignment is identify the poetic form, figurative language, and poetic structure. Before writing these questions, you should learn what is poetic form, figurative language, and poetic structure. First, we are going to learn figure of speech. What is figure of speech? What is figure of speech? A figure of speech is a word or phrase that possesses a separate meaning from its literal definition. It can be a metaphor or simile designed to make a comparison. It can be the repetition of alliteration or the exaggeration of hyperbole to provide a dramatic effect. What is this? What is figure of speech? Figure of speech is a word. Figure of speech is a word അല്ലെങ്കിൽ ഒരു phrase ആയിരിക്കാം. That possesses a separate meaning from its literal definition. Literal definition, separate meaning കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രേസോ ഒരു വേർഡോ ആണ് എന്ത് figure of speech. It can be a metaphor or simile. Metaphor, simile. Simile means ഉപമ. Metaphor, രൂപകം. Designed to make a comparison. It can be the repetition of alliteration. ചിലപ്പോൾ ഇതെന്താവും ഒരു alliteration ആവാം. ഒരു exaggeration of hyperbole. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് provide a dramatic effect. Dramatic effect കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന hyperbole, alliteration, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Figure of speech എന്ന് പറയും. Okay, listen here. First, we're going to learn symbols. Symbols represent or stand for something other than the image itself. അറിയാം, നമുക്ക് symbol എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ next, listen here. A red rose or the color red stands for love. Love എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു റെഡ് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള കളർ, റെഡ് കളർ. ഇനി ബ്ലാക്ക് കളർ എന്തിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്ന? ബ്ലാക്ക് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ഈവിൾ ആൻഡ് ഡെത്ത്. അല്ലെ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, സിമ്പിൾസ്. Symbols represent or stand something other than the image itself. Example, a ladder may stand as a symbol, a connection between heaven and earth. Ladder എന്തിനാണ് symbolize ചെയ്യുന്നത്? heaven എർത്തിനെ ഒരു കണക്ഷൻ കാണിക്കാനാണ് ladder എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ladder ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാണ്. അടുത്ത് a broken mirror. A broken mirror may symbolize separation. separation കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? a broken mirror. broken mirror കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തോന്ന് വേർപിരിയാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് broken mirror. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി നമ്മളുടെ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത കുറെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാക്ക് വിത്ത് കിങ്സ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ തേർഡ് സ്റ്റാൻസയില് പറയുന്നുണ്ട് വാക്ക് വിത്ത് കിങ്സ്. To walk with kings means to be a companion of the successful or rich. ഇവിടെ നമ്മൾ walk with kings കിങ്ങിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇല്ല, ഒരു റിച്ച് പേഴ്സൺസ്, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് പേഴ്സന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും rather than an actual king. ഇതെന്തല്ല, ഒരു ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കിങ് അല്ല,
അവരെന്താണ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിച്ച് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കാം. അവർ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ടച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് മോർ യു വിൽ ബി എ മാൻ മൈ സൺ, വിച്ച് ഈസ് മോർ യു വിൽ ബി എ മാൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ പൂർണ്ണമായ ഒരു മനുഷ്യനാവുള്ളൂ മകനെ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അതിലെന്താണ് സിമ്പിൾ? എ മാൻ ഇസ് എ സിമ്പിൾ for all the qualities that Kipling listed. മാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും, മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വാളിറ്റി, ട്രസ്റ്റ്, പേഷ്യൻസ്, സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബാലൻസ്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മാൻ. എ മാൻ ഇസ് എ സിമ്പിൾ for all the qualities that Kipling listed. A man is a symbol of trust, patience, strength and balance. Throughout the poem, Kipling emphasizes balance. Next, it is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meanings that are different from their literal sense. In this poem, some examples of symbolism can be noticed below. പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വേറെ കുറെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്, ആ അസൈൻമെന്റിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നെർവ്സ്, നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, നെർവ്സ് റെപ്രസെന്റ്, നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയണേ വഞ്ചകർ. അങ്ങനെ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൗണ്ട്രൽസ്, ലയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺമാൻ. സ്കൗണ്ട്രൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീചന്മാർ അല്ലെ, ലയേഴ്സ് കള്ളന്മാര്, ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ക്രൗഡ്സ് സിംബലൈസ് ദ കോമൺ ഫോക്ക് ഓർ പീപ്പിൾ. ക്രൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്രൗഡ്സിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈൻസ് പറയുന്നില്ല. ക്രൗഡ് സിംബലൈസ് ദ കോമൺ ഫോക്ക്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് ക്രൗഡ് സിംബൽ ആയത്. കിങ്സ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ സൊസൈറ്റി. കിങ്സ് എന്നവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെ, ഒന്ന് റിച്ച് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കാം. അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കോമൺ ടച്ച് റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. വാട്ട്സ് മീനിങ് ഫോർ ഹ്യൂമിലിറ്റി? ഹ്യൂമിലിറ്റി വിനയഭാവം. ഇപ്പൊ കോമൺ ടച്ച്, കോമൺ ടച്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വിനയഭാവം. അത് നമുക്ക് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, റൈം സ്കീം. പോയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റൈമിംഗ് സ്കീമും റൈമിംഗ് വേർഡും. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ റൈമിംഗ് സ്കീം മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ കൂടെ റൈമിംഗ് വേർഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇഫ് യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ഹെഡ് വെൻ ഓൾ അബൌട്ട് യു, നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയാണിത്. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയില് എങ്ങനെ നമ്മൾ റൈമിംഗ് സ്കീം എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കളേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തൊക്കെ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതേസമയം ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് ബിയും ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് സിയും ആണ്. ഇതാണ് റൈമിംഗ് സ്കീം. എ എ എ ബി സി ബി സി എന്ന്. അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ലൈനിന്റെ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ഹെഡ് വെൻ ഓൾ അബൌട്ട് യു, ഇവിടെ പറയുന്ന യു എന്നാണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലും യു ആണ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ്, അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലും യു ആണ്, പിന്നെ വരുന്നത് ടു ആണ്. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ അല്ല നോക്കണ്ടേ, ലാസ്റ്റ് വേർഡ് സൗണ്ട് ആണ് നോക്കണ്ടേ. യു 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 ടു. നമ്മൾ ആ ലിപ്സ് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം ആ ലിപ്സ് എങ്ങനെയുള്ളത്, അതുപോലെ ആ സൗണ്ട് വരുമ്പോ യു 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 ടു. അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് ഒരേമാതിരി വരുന്ന വേർഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ യു എന്നുള്ളത് ഒരു സൗണ്ട് ആണ്, അതിന് എ കൊടുത്തു. അടുത്ത വേർഡ് നമ്മൾ അതേമാതിരി പറഞ്ഞു നോക്കുക യു, അപ്പൊ അത് ഒരേമാതിരിയാ വരുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ എ കൊടുത്തു. അടുത്തത് നമ്മൾ യു ആണ്, വേർഡും ഒന്നാണ് സൗണ്ടും സെയിം ആണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എ കൊടുത്തു. പിന്നെ ടു ആണ് പറയുന്നത്. ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെ ലിപ്സ് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. യു 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 ടു, അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് ഒരേമാതിരി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എ കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ? വെയിറ്റിംഗ്, വെയിറ്റിംഗ്. അടുത്ത് ഹേറ്റിംഗ്, വെയിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹേറ്റിംഗ്. ഇത് രണ്ട് സൗണ്ട് ഒരേമാതിരി അല്ലേ വരുന്നത്, വെയിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹേറ്റിംഗ്, ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ടിന് സ്റ്റാൻസിൽ 8 ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ 8 ലൈൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരേമാതിരി സൗണ്ട് വരുന്ന 4 ലൈൻസ് നമ്മൾ എ എ എന്ന് കൊടുത്തു. അടുത്ത് വരുന്ന ലൈൻസ് വെയിറ്റിംഗ്, വെയിറ്റിംഗ് ഇതാണ് ബി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് ആണ് ഇത്, അപ്പൊ ആ ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ടിന് നമ്മൾ ബി കൊടുത്തു. അടുത്ത എന്താണ്? ലൈസ്,
അത് വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റത്തെ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബി കൊടുത്ത സൗണ്ടിനോട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? സി കൊടുത്തു. അടുത്ത ഹെയ്റ്റിംഗ്. ഹെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ്, ഫസ്റ്റ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹെയ്റ്റിംഗ്, ഇത് രണ്ടും ഒരേ മാതിരി ആയതുകൊണ്ട് ഈ വെയിറ്റിംഗിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തേ? ബി. അപ്പൊ അതന്നെ അടുത്ത ഹെയ്റ്റിംഗിനും ബി കൊടുത്തിട്ട്. അതേപോലെ ലൈസ്, അത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ? വൈസ്. ലൈസ്, വൈസ്, രണ്ട് സൗണ്ട് ഒരേമാതിരി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് സി സി എന്ന് കൊടുത്തു. മനസ്സിലായോ? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയില് if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with a triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by nerves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ, എയിം, ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. മാസ്റ്റർ, എയിം, ഡിസാസ്റ്റർ, സെയിം, സ്പോക്കൺ, ഫൂൾസ്, ബ്രോക്കൺ, ടൂൾസ്. ഇപ്പൊ ഈ കളർ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതാണ് ഇതിലുള്ള റൈമിംഗ് സ്കീം. റൈമിംഗ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരേമാതിരി പറയുന്ന വേർഡ്സുകൾ കേട്ടോ. റൈമിംഗ് സ്കീമാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. എ ബി സി ഡിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത റൈമിംഗ് സ്കീമും വേർഡ് ലാസ്റ്റ് വേർഡില് അത് എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റൈമിംഗ് വേർഡും ആയി. അപ്പൊ ഇതില് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രീം ആൻഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഡ്രീംസ് യുവർ മാസ്റ്റർ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാസ്റ്റർ. അടുത്തത് എയിം. ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള വേർഡിന് നമ്മൾ എ കൊടുത്തു. എയിം ഒരേമാതിരി സൗണ്ട് ആണോ? ഈ മാസ്റ്റർ എന്ന് വേറെ സൗണ്ട് ആണ്, എയിം വേറെ സൗണ്ട് ആണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ബി കൊടുത്തു. അടുത്ത ലൈനിലുള്ള ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നാ. ഇത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാസ്റ്ററില്. മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ എൻഡിങ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഡിസാസ്റ്റർ, മാസ്റ്റർ, ഡിസാസ്റ്റർ. അപ്പൊ മാസ്റ്റർ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തേ? എ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിനും ഡിസാസ്റ്ററിനും അതേ എ. പിന്നെ അടുത്തത് ഇവിടെ എയിം. അടുത്ത നോക്കിയോ സെയിം. എയിം, സെയിം. പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മള് എൻഡിങ് സൗണ്ട് ഒരേമാതിരിയാ വരുന്നത്. എയിമിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ബി കൊടുക്കും. അടുത്തത് സ്പോക്കൺ. സ്പോക്കൺ, ഫൂൾസ്. ഇപ്പൊ സ്പോക്കൺ ഫൂൾസ് വരെ. സ്പോക്കൺ ഇതിന് മുന്നേ മാസ്റ്റർ, എയിം, ഇതിനാണ് നമ്മൾ എ ബി കൊടുത്തത്. എയും അല്ല ബിയും അല്ല, ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സൗണ്ട് ആണ്. സ്പോക്കൺ ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ മൂന്നാമത് വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സി കൊടുത്തു. പിന്നെ അടുത്തത് ഫൂൾസ്. സ്പോക്കൺ, ഫൂൾസ്. അപ്പൊ ഈ ഫൂൾസ് ഇതിന് മുന്നേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പുതിയൊരു സൗണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഡി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അടുത്ത ലൈൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബ്രോക്കൺ. ബ്രോക്കൺ ഇതിന് മുന്നേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് എവിടെ? സ്പോക്കണില്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? സി. അപ്പൊ സെയിം സ്പോക്കണിന് കൊടുത്ത് സി തന്നെയാണ് ബ്രോക്കണിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത്. പിന്നെ അടുത്തത് ടൂൾസ് എടുത്തു. ടൂൾസ് എടുത്തപ്പോ ഇതിന് മുന്നേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഫൂൾസ് ആൻഡ് ടൂൾസ്, ഫൂൾസ് ആൻഡ് ടൂൾസ്. ഫൂൾസ് എന്താണ്? അതിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത്? ഡി. ടൂൾസിനപ്പോ ഡി. ഇനി ഇതിന്റെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എടുത്ത മാസ്റ്റർ, ഡിസാസ്റ്റർ. രണ്ട് റൈമിംഗ് വേർഡ്. മാസ്റ്റർ എന്നിട്ട് ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതുക. ഇതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം നിങ്ങള്. മാസ്റ്റർ എന്നിട്ടിട്ട് ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ എഴുതുക. എയിം എന്നിട്ടിട്ട് ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് സെയിം എന്ന് എഴുതുക. അപ്പൊ മാസ്റ്റർ, ഡിസാസ്റ്റർ, എയിം, സെയിം, സ്പോക്കൺ, ബ്രോക്കൺ, ഫൂൾസ്, ടൂൾസ്. ഇതാണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്, റൈംസ്. പിന്നെ റൈമിംഗ് സ്കീമാണ് ഈ എ ബി എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ആനഫോറ. എന്താണ് ആനഫോറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് the word if repeated in every other line is included is anaphora. The repetition of word or phrase with one or two intervening words, not only is the word if repeated but also you can. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ if എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് if എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ഒരേ വേർഡ് ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റൈമിംഗ് വേർഡ് റൈമിംഗ് സ്കീം പറയുമ്പോൾ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് ഈ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആനഫോറ എന്നുള്ളത്. ആനഫോറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ if മാത്രമല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്, യു ക്യാൻ, ഇഫ് യു ക്യാൻ കേട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആനഫോറ എന്ന് പറയുന്നത്. Got it? Next, personification. It is a figure of speech in which a thing, an idea,
or an animal is given human attributes. The non-human objects are portrayed in such a way that we feel that have an ability to act like human beings, as seen from poem Eve by Rudyard Kipling. This sort of figure of speech can be spotted as follows. For it is a figure of speech in which thing, an idea, or an animal is given human attribute. മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഒരു തിങ്സിനോ ഒരു ഐഡിയക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമൽസിനോ പറയാം. ശരിക്കും ആ ക്വാളിറ്റി മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, ഒരു പോയത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ എഴുതി മാത്രം വാങ്ങി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ വേറെ അനിമൽസിൽ പറയാം. അപ്പൊ അനിമൽസ് ഒന്നും ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ കാറ്റ് ഈസ് ലോഫിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത് അനിമൽസിന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം പേഴ്സൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രീം ആൻഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഡ്രീംസ് യുവർ മാസ്റ്റർ, ഇവിടെ ഡ്രീംസ് വെയർ ലൈക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നമാണ് അല്ലെ. അതിനെ ഏതിനോടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മാസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ്. മാസ്റ്റർ ആണ് ഡ്രീം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശരിക്കും മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷെ അത് ഡ്രീമിനെയാണ് മാസ്റ്റർ ആക്കിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന മനുഷ്യനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഹൂ ക്യാൻ കൺട്രോൾ അവർ ലൈഫ്സ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഡ്രീംസ് ആർ അസ്യൂംഡ് ടു ഹാവ് ഹാഡ് എ ഹ്യൂമൻ റോൾ ഓർ ക്വാളിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് എ മാസ്റ്റർ. അപ്പൊ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഡ്രീം ആണ് മാസ്റ്റർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡ്രീമിന് മനുഷ്യനിൽ വരുന്ന ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പോയത്തില് ഈ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് യു ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ വരുന്ന ലൈനാണ്. സക്സസ് ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് ട്രയംഫ്, ഫെയിലിയർ ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് ഡിസാസ്റ്റർ. It can influence us to believe that failure is permanent. Moreover, a verb meet is always something to do with humans' activity. But in this poem, the writer used the verb to beautify the meaning. So, success is personified as triumph. But if you can meet with triumph and disaster, triumph എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയം, disaster എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയം. So, success is personified as triumph. Successനെ ഏതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, triumph, വിജയത്തിനായിട്ട്. ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് ഡിസാസ്റ്റർ. ഇപ്പോ സക്സസ് മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, ഫെയിലിയറും. ഇത് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വേർഡ് ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്നാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഫെയിലിയർ ഈസ് പെർമനന്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് us to believe that failure is permanent. ഈ ലൈനെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പെർമനന്റ് ആണ്. എന്ത്, failure is permanent. Moreover, ever meet is always something to do with humans quality. ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ശരിക്കും മനുഷ്യർക്കാണ് ഒരാളെ പോയി മറ്റൊരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ സക്സസും ഫെയിലിയറും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യർക്ക് വരുന്ന ആ ക്വാളിറ്റി, മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്ന ആ ജോലി, ആ വേർബ് ആര് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും, ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ. അപ്പോ മനുഷ്യർക്കുള്ള ആ ക്വാളിറ്റി സക്സസിനും ഫെയിലിയേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യണേ, കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഹ്യൂമൻസ് ആക്ടിവിറ്റി. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പോയിന്റ് ദ റൈറ്റർ യൂസ്ഡ് ദ വേർബ് ടു ബ്യൂട്ടിഫൈ ദ മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ്, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്, അത് ബുക്കിലുള്ളതല്ല, പുറത്തുനിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത്. ദ കാർ ഡാൻസ്ഡ് അക്രോസ് ദ ഐസി റോഡ്. കാർ ഡാൻസ്ഡ്, കാർ ഡാൻസ് കളിക്കുമോ? ഇല്ല. ശരിക്കും ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ആരാണ്? മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷെ കാർ ഡാൻസ് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോയിറ്റിനൊക്കെ എന്തും പറയാലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ആംഗ്രി ക്ലൗഡ്സ് മാർച്ച് അക്രോസ് ദ സ്കൈ. ദ ആംഗ്രി ക്ലൗഡ്സ്, ദേഷ്യം വരുന്നത് ആർക്കാണ്? ശരിക്കും മനുഷ്യർക്കാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആംഗ്രി ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് അക്രോസ് ദ സ്കൈ, മാർച്ച് ചെയ്യുന്നൊക്കെ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ്. ആംഗ്രി, മാർച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കളർ ഡിഫറൻസിൽ. അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ദ സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ ക്ലിയർ നൈറ്റ് സ്കൈ വിങ്കിൾഡ് അറ്റ് മീ. ദ സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ ക്ലിയർ നൈറ്റ് സ്കൈ വിങ്കിൾഡ് അറ്റ് മീ. കണ്ണിറുക്കി കാണിക്കുക. The tulip nodded their heads in the breeze. The tulips nodded their heads in the breeze. അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എനി ഡൗട്ട്? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ.
Next വേറെ personification സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. The moon was resting in the midnight sky. The moon was resting. റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ശരിക്കും ആരാണ്? മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷെ അത് മൂണിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The moon was resting in the sky midnight. The earth had swallowed all my hopes. റോമിയോ ജൂലിയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേർഡ്. The earth ഹാസിനാണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹാസ് എന്ന് പറയാ. The earth had swallowed all my hopes. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും സോളോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാണ്? നമ്മളാണ്, മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് ഏർത്തിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആട്രിബ്യൂട്ട്, അത് തിങ്സിനേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മെറ്റഫർ. അടുത്തൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റഫർ. എന്താണ് മെറ്റഫർ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ്, ഇംപ്ലൈഡ് ഓർ ഹിഡൻ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു തിങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് മേക്കിംഗ് ഇംപ്ലിസിറ്റ്, ഇംപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഹിഡൻ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു തിങ്സ്. രണ്ട് തിങ്സുകളുടെ കമ്പാരിസൺ പറയുന്നതാണ്. ഈ മെറ്റഫറും സിമിനിയുള്ള ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നീ പൂ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലിയായി. നീ പൂവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റഫറായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മെറ്റഫറും സിമിലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നീ പൂ പോലെയാണ്, പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലിയാണ്. നീ പൂവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റഫർ. So, ഇവിടെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. ഇവിടെ പറയുന്ന two imposters. Imposters refer to the triumph and disaster. An imposter is actually a person who pretends to be someone else in order to deceive us. Imposters എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതിക്കുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും. However, triumph and disasters are portrayed as imposters because when dealing with them in life. ഇവിടെ imposter എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരാണ്? triumph and disaster treat those two imposters. അവർ ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സിനെ പോലെ എന്നല്ല, ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് രണ്ടും ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ രണ്ട് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സിനെ പോലെ എന്നല്ല പറയും. ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്, സോ എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താവും? സിമിലിയാവും. ഇവിടെ ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മെറ്റഫർ. In order to deceive others. However, triumph and disaster are portrayed as imposters because when dealing with them in life, their coming is apparent but very deceiving that they may come and go in one's life. Okay, next. Thank you. Assalamu alaikum.